کی بہن کے پاس گھر میں موبائل فون ہے یا آپ نے ان کو لے کے دیا ہوا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا پازیٹیو استعمال کرے گی، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میرے ولاگز میں یہ سب سے اہم ویڈیو ہے، ویڈیو کو سکپ نہ کرنا۔ 8-10 منٹ کی میکسیمم ویڈیو ہو سکتی ہے، لیکن یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ میرے دوست نے مجھے یہ کہانی شیئر کی، کہانی بتائی، ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو کہتی تھی کہ نیازی لڑکی ہے، وہ کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی ناکنگ کرتا ہے نا، ہمارے گھر میں کوئی مرد موجود نہ ہو تو ہم باہر پوچھنے نہیں جاتے دروازے پہ کہ کون ہے کون نہیں ہے، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی کا تعلق میاں والی سے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا۔ لڑکا کہتا کہ 2013 کی بات ہے، گندم کی کٹائی، میں تھریشر کے پیچھے کام کرنا شروع کیا۔ کہتا باہر موبائل فون رکھا تھا تو کہتا میرا موبائل کسی نے باہر سے اٹھا لیا، اب میرے پاس موبائل نہیں تھا۔ کہتا میں نے سوچا چلو مزدوری کرتے ہیں۔ کہتا 1 ہفتہ میں نے مزدوری کی، مجھے مزدوری کے ملے 1800 روپے، 300 روپے مزدوری ایک دن کی تھی۔ کہتا میں نے 1300-1400 روپے کا موبائل فون لیا تو باقی دوسرے لگایا۔ کہتا میں نے موبائل فون لے لیا۔ کہتا ان دنوں میں میرے گھر پہ کمپیوٹر ہوتا تھا، نیٹ لگا ہوا تھا، تو کہتا مجھے نا ایک مناحل گل لڑکی کی فرینڈ ریکویسٹ آئی اور اس سے میری بات چیت ہونا شروع ہو گئی۔ کہتا میں اس کو بولتا تھا کہ تم ایک لڑکا ہو، وہ کہتی تھی نہیں میں ایک لڑکی ہوں۔ کہتا ویسا جاری رہتا۔ کہتا ڈیلی جب میں کھانا کھانے آتا نا 6 دن کی مزدوری میں اس سے بات چیت کرتا۔ کہتا میں اس کو کہتا تم لڑکا ہو، میں نے اس کو بولا کہ یار میں سوشل میڈیا کا ایز اے فون استعمال کرتا ہوں، تو تم لڑکا بن کے بات کرتے رہو تو مجھے کوئی فرق نہیں ہے، تم ویسے ہو لڑکا ہو لیکن لڑکی بن کے بات کرتے ہو۔ اس نے کہا نہیں میں لڑکی ہوں۔ کہتے ایک دن بحث جاری، اس نے مجھے کہا اپنا نمبر سینڈ کرو۔ میں کہتا میں نے اپنا نمبر سینڈ کیا، اس نے مجھے کال کی اور وہ ایک لڑکی ہی تھی۔ یہ بات ہے 2013 کی، میں نے آپ کو ڈیٹ بھی بتا سکتا ہوں کس دن کی ہے، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ آگے چل کے مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں آپ کو پوری سٹوری سنانے والا ہوں۔ تو کہتا میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے ہو۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ کہتی میاں والی کی رہنے والی ہوں، 5-6 بھائی ہیں میرے، ہم 2 بہنیں پڑھی لکھی ہیں اور بھی بہنیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس موبائل کیسے ہے؟ اس نے کہا میرے بھائیوں نے مجھے موبائل لے کے دیا ہوا ہے۔ تو کہتی نیٹ میرے پاس تھا، ایک دن فیس بک سامنے میں نے انسٹال کر لی۔ کہتی تم سے پہلے میں نے ایک لڑکے کو ریکویسٹ سینڈ، اس سے میری بات، اس نے مجھے کہا کہ اپنی پکچر سینڈ کرو، تو میں نے اس کو نا بلاک کر دیا، اور میں نے تمہاری پکچر دیکھی مجھے خوبصورت لگی، میں نے تمہیں ریکویسٹ سینڈ کر دی ہے، اب تم سے بات ہو رہی ہے۔ ایسے کرتے ایک دن اس دوست کا نا بڑا بھائی گھر پہ آیا ہوا تھا، ڈیلی رات کو لڑکی سے بات کرتا تھا۔ تو اس کے بھائی نے کہا رات کو نا کوئی فلم دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ فلم تھی کیری آن جٹا۔ اس لڑکی نے اس کو میسج کیا، اس نے کہا یار یہ میرا سر کھا جائے گی۔ اس نے موبائل فون کو بند کیا اور بھائی کے ساتھ فلم دیکھنا شروع کر دی، کیری آن جٹا، اور ساری رات فلمیں دیکھتے رہے نا۔ جب صبح اٹھو تو جب جیسے اس نے موبائل آن کیا، لڑکی کا میسج فوری کال آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں رات 9 بجے سے تم کو کالز کر رہی ہوں، تمہارا نمبر کیوں بند ہے؟ اور ساتھ میں رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا یہ چھوڑو، تمہارا نمبر کیوں بند تھا؟ اس نے جو بھی بہانہ لگایا واٹ ایور، بات چیت شروع ہو گئی۔ آخر کار بات محبت تک آ گئی۔ اس نیازی لڑکی کو اس پنجابی لڑکے سے محبت ہو گئی۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 4 سال تک محبت چلتی رہی۔ کبھی کبھی مذاق میں کہتے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، لڑکی کہتی آ جاؤ، تو ایسے مذاق میں بات ٹال دی جاتی، کیونکہ اس لڑکی کو پتا تھا کہ ہاں، لڑکی نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کوئی ناکنگ بھی کرے آ کے نا اور کوئی مرد موجود نہ ہو تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ باہر جا کے پوچھ لے کہ کون ہے، ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے۔ تو اسی وجہ سے کبھی ملاقات، وہ مذاق باتیں کرتے لیکن ملاقات ان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر کار ایک دن نومبر 2019 کی بات ہے، لڑکے نے کہا ملے، لڑکی نے پھر مذاق میں کہا آج ملتے ہیں۔ لڑکے نے اس بات کو سیریس لیا
और उसने कहा चलो मिलने आता हूँ। लड़की ने कहा आ जाओ आ जाओ। लड़की ने नाश्ता करना शुरू कर दिया। लड़का पहुँच गया फैसलाबाद। लड़की ने पूछा कहाँ हो? लड़के ने कहा कि मैं फैसलाबाद पहुँच गया हूँ। उसने कहा यहाँ क्यों करना? उसने कहा मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ मियाँ वाली में। लड़की ने कहा कि वापस चले जाओ, मैं तो मजाक कर रही थी, हम पहले भी मजाक करते। लड़के ने कहा कि नहीं इस बार नहीं, 5 साल गुजर चुके, अब मैंने तुमसे मिलना ही है। लड़की ने उसको फोर्स किया वापस जाओ, मिन्नतें समाजते की। लड़के ने कहा मैंने तुम्हारे शहर तक आना है, मियाँ वाली तक, तुम मुझसे मिलो या ना मिलो ये तुम्हारी मर्जी है। ऐसे करते करते चिनोट पहुंचा, फिर सरगोदा तक चला गया। जब लड़का सरगोदा पहुंच गया ना तो लड़की ने फिर उसको हामी भरी कि चलो आ जाओ, लेकिन उसने कहा कि अपनी मौत को साथ लेके आना, अगर पकड़े गए तो हमारी मौत पक्की है। उसने कहा ये बातें मुझे पता है, अब जो होगा देखा जाएगा। जब वहां से लड़का निकला, डेवो में बैठा, आधे रास्ते में गया तो उस लड़के का एक दोस्त था जो मियाँ वाली में रहता था, उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका जो वालिद है ना वो वहाँ का एक मशहूर प्रोफेसर था, और उस लड़के को इन दोनों की स्टोरी का भी पता था। मज़े की बात है वो न्याजी लड़का और वो पंजाबी लड़का फैसलाबाद में कश्मीर पुल के पास गौर टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पे उन दोनों ने तकरीबन कोई 1.5 महीना इकट्ठे काम भी किया था। वहाँ से उनकी दोस्ती भी हुई थी। दोनों ही एजुकेटेड लड़के थे, वो न्याजी भी और पंजाबी भी। तो पंजाबी ने लड़के को कॉल की, कैसे हो भाई? कैसा? ठीक। कहता यार मैं ना आ रहा हूँ तुम्हें मिलने के लिए, लड़की से मिलने के लिए आ रहा हूँ। वो जो लड़का था वो न्याजी नहीं, वो पख्तून था। उसने कहा यार वापस चले जाओ। उसने बोला क्यों? उसने कहा यार अगर पकड़े गए ना तो चांस ही नहीं है, वो तुम दोनों को फायर मार देंगे। तो पंजाबी लड़के ने कहा, उसने कहा यार मुझे पता है इस बात का इल्म है, लेकिन मैं मिलने आ रहा हूँ, तुम्हारी फेवर चाहिए। उसने कहा क्या फेवर चाहिए? उसने कहा अगर यार मैं घर से पकड़ा गया फिर तो मतलब किस्सा ही खत्म हो गया। अगर मैं कहीं गली मोहल्ले से पकड़ा गया तो मैं उनको बोलूँगा मैं तुमसे मिले, मैं तुम्हें कल मिलाऊंगा, बोलूँगा नंबर इसका बंद हो गया है, तो तू मुझे कहना कि हाँ ये मुझसे मिलने आ रहा है। तो पख्तून लड़के ने कहा चलो इतनी फेवर चलेगी। लड़का रात के 9 बजे मियाँ वाली पहुँच गया। वहाँ पे PF रोड़ा, वहाँ से उसका घर था लड़की का। उसने कहा आ जाओ। लड़की ने पूछा तुम्हारे पास ID कार्ड है? लड़के ने बोला नहीं। उसने कहा यहाँ पर रास्ते में चेकिंग पोस्ट है, PF पाकिस्तान एयरफोर्स वाले चेकिंग करेंगे। उसने कहा मोबाइल फ़ोन में मेरे पास पिक्चर ID कार्ड की, मैं वो दिखा दूंगा। उसने कहा चलो ये तो ठीक है। अब लड़की के पास WhatsApp नहीं था, घर ढूंढना इतना आसान नहीं था। ये मसला तो उसका, ये मेरा नंबर है, इस पर WhatsApp बनाओ और मुझे लाइव लोकेशन सेंड करो। तो ये मामला तय पाया, उसने WhatsApp इंस्टॉल की, लाइव लोकेशन सेंड की। लेकिन वहाँ पर उनको ID कार्ड चेक करवाने के बाद एयरफोर्स वालों को आगे जब गया तो जैमर लगे हुए थे, सिग्नल ख़त्म हो गए। आगे स्पीकर काल गया था, वहाँ से वो आगे गया तो वहाँ पर जैमर लगे हुए थे और नेट ऑफ हो गया। अब लड़के की धड़कनें होगी तेज़, नेट बंद हो गया। 3-4 मिनट नेट बंद होने के बाद उस लड़के ने उससे कॉल की, कॉल करके पूछा कहाँ पे? उसने कहा यहाँ पे हूँ। खैर फिर WhatsApp तो बंद हो गई थी, लेकिन रैंडमली वो लड़का उनके घर के बाहर गया। उसके घर में उसका वालिद भी मौजूद था और उसके 2 भाई भी मौजूद थे। खैर वो किसी तरीके से कहा कि ये छत पे आओ। छत पे गए, वहाँ से छलांग लगाई उस लड़के ने अंदर, और लड़की ने उसको पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। कमरे में उस वक्त वो अकेली ही थी। वो लड़का कहता है कि मैंने उस दिन अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा। तो 6-7 लड़कों की बहन न्याजी लड़की, जिनको ये इजाजत नहीं थी कि घर कोई नॉकिंग करे तो पूछना नहीं है, आखिरकार 5 साल के सब्र के बाद या जो मर्जी मजबूरी के बाद उनकी मुलाकात हो गई। तो आप क्या समझते हैं, अगर आपके बहन या बेटी के पास मोबाइल फ़ोन है तो? खैर सुबह अज़ान के वक्त लड़का घर से बाहर निकला और वापस आ गया। कहता है पहली बार मुश्किल होता है, दूसरी बार उनकी 2 मुलाकातें हुई। दूसरी बार जब मुलाकात हुई, लड़का कहता है कि जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई हुई थी 2019 में।
पहली मुलाकात नवंबर 2018 में हुई, दूसरी मुलाकात मार्च 2019 में हुई। 29 मार्च की बात है और जिम्बाब्वे की टीम आई हुई थी पाकिस्तान खेलने के लिए। लड़का कहता है कि उसका भाई कमरा खोल के मैच देख रहा था, उसका वालिद मोहतरम कमरे में था, ईशा की जान होने वाली थी। तो कहता है कि वो लड़की मुझे सबके सामने, 3 भाभियाँ 2 भाई और 1 बाप घर पे था, वो मुझे सबके सामने लगी। कहता रास्ते मैंने लड़की को बोला कि मुझे ना खांसी लगी हुई है, तो मुझे खांसी आ रही है, तो ये मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा आप तो आज देखा जाएगा। कहता कि उसने मुझे ना स्टोर रूम में बंद कर दिया, मैं वहाँ पे आधा घंटा, कहता आधा घंटे मुझे इतनी बार खांसी आई, अंधेरा था वहाँ पे, मैं उन सब की बातें सुन रहा था। कहता मैं वहाँ पे एक रज़ाई पड़ी, रज़ाई में मुंह दे के मैं अपनी खांसी रोकता था। कहता आखिरकार लड़का उसकी जब वालिद ने नमाज अदा करना शुरू की तो लड़की ने मुझे वो स्टोर रूम खोला और मुझे अपने कमरे में ले गई। कहता 29 मार्च 2019 को मैं उस लड़की के पास रहा और उसके बाद मैं कहता सुबह को वहाँ से निकला और मैं घर वापस आ गया। ये वीडियो, ये कहानी सुनाने का मकसद, सच्चा वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप भी समझते हैं ना कि आपकी बेटी या बहन के पास मोबाइल फ़ोन है और उसका मुसीबत इस्तेमाल कर रही है, कभी गलत कदम नहीं उठाएगी, तो ये आपकी सोच है। इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।